ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆਉਣਾ? पार्टी ਨੂੰ हमेशा अपनी मां की तरह समझिया और पार्टी च काम बहुत किया, पर पार्टी ने पहले दिता बहुत कुछ है पर लै भी उन्हें मेरे तो बहुत कुछ। बीजेपी दे विच इस करके है कि बहुत डिसिपलिन पार्टी है। मैं थोड़े दिन में बीजेपी ਨੂੰ मैं ऑब्जर्व किया, बहुत डिसिपलिन पार्टी हैगी है, विजन हैगा या। ਜਿਹੜੇ 700 ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਪ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2-2 4-4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਦਾ, ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ OSD ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? 111 दिन चो बंदा बैठिया नहीं गा, वो दिन रात चलता रहा, भंगड़े भी पाता रहा स्टेजा से जा करके, वो गाने भी गाता रहा, उन्हें काम भी किए ने, वो अपने ऑफिस भी जाता रहा। पर मैंने गल दसो वायदे जिहड़े कीते सी किन्ने होए ने। हुण अज बीजेपी दे नाल दूजियां पार्टी नाल लग रही ने। पहले बीजेपी दूजी पार्टी दे नाल सी, सैकेंड लाइन च आ गई। अकालियां ने कदी उठने नहीं दिता। मैं तो इन्ने साल टिकट तो बगैर ही की है। फिर हुण टिकट मैं भी चाहत दस रही हूँ, मैं इन्ने साल मैं टिकट तो बगैर ही मैं सेवा लोगों की की है। मेरे हत्थों च पता नहीं किन्ने MLA किन्ने MP मैं दफ्तर च बैठ के बनाते। जो मैं पार्टी चो कढ़ी हुई थी 2019 दे विच मनीष तिवाड़ी दी इलैक्शन च मैनूं क्यों अगे करके काम करवाया सी? मनीष तिवाड़ी जी खुद मतलब इस चीज़ नूं कहंदे ने कि मैं मिसिस गट्टा ने मेरी इन्नी मेरी कीता ते मैं तां जाके मतलब जीते हैं। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ 24। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰਚਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ OSD ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੈਡਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम बीजेपी च आ गए हो, ज्वाइन कर ली है, कारण की होया कि एक लंबा समा कांग्रेस दे विच रह के कांग्रेस नूं छड्ड बीजेपी च आना पिया? बहुत कारण ने बेटा। कांग्रेस दे विच मैं पिछले 27-28 साल तो कांग्रेस दे नाल ही चल रही हैं। जिहड़ा मैं अपना एक सफ़र शुरू किया सीगा, मैं एक कौंसलर लड़ी सी अपने मोहाली तो, उस तो बाद फिर मैं मेन कांग्रेस दे विच आई। महिला कांग्रेस रोपड़ दी भी प्रधान मैं रही। फिर उस तो बाद मैं मेन कांग्रेस दे विच कैप्टन साहब दे जदों ये प्रधान बन के आए ने, उन्होंने नाल ही मैं आई एज ए ऑर्गेनाइज सैकटरी आई। एक इलैक्शन बाई इलैक्शन लड़ी, उस तो मतलब कि बहुत काम किया, जो खुश होकर मैनू कली नूं जनरल सैकटरी भी उन्होंने बनाया, पूरा ऑफिस संभालिया, पोलीटिकल पूरा देखिया। सरकार बनी 2002 दे विच, कैप्टन साहब दे नाल ही मैं OSD जी मैं बड़ा अपना मान महसूस करती हैं कि फर्स्ट मैं जनरल सैकटरी लेडी भी मैं बनी है, फर्स्ट OSD भी लेडी मैं उन्होंने नाल गई हैं। बहुत साल काम किया, 2007 तक सरकार दे विच भी रहे, उस वक्त बड़े उतार चढ़ाव भी आए, और टिल मैं रही अपना जनरल सैकटरी दे तौर पर काम करती रही। पार्टी नूं हमेशा अपनी मां की तरह समझिया और पार्टी च काम बहुत किया, पर पार्टी ने पहले दिता बहुत कुछ है पर लै भी उन्हें मेरे तो बहुत कुछ लिया। एकदम मतलब कि पार्टी दे विच तुसीं बंदे दी रिस्पैक्ट खत्म हो जानी, बंदे दी पुछ नहीं होनी, तो फिर दुख लगता उस चीज़ का। हालांकि मैं BJP ज्वाइन की है, मैनूं उस दिन बड़ा दुख होया कि मैं इन्ने सालां दे विच इदां लग रहा सी जी मैं अपना घर छड्ड के मैं अपनी मां नूं छड्ड के मैं दूजी मां कोल जा रही। पर BJP ज्वाइन की है, ऑप्शन तो तुहाडे कोल होर भी सीगे, अकाली दल सी, आम आदमी सी, पर BJP क्यों? बहुत मेरे कोलों बड़े लोगों की ऑफर आई है। मेरे कोल आप दे विचों भी फोन आए ने, मैनूं इहदे विचों अकालियां विचों भी आए ने कि जिस टाइम पता लग्या सी कि मैं बड़ी सफोकेशन जी फील कर रही हाँ। BJP नूं मैं हाँ यस तुसीं बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, BJP क्यों ज्वाइन की है? बीजेपी दे विच इस करके है कि बहुत डिसिपलिन पार्टी है। मैं थोड़े दिन में बीजेपी नूं मैं ऑब्जर्व किया, बहुत डिसिपलिन पार्टी हैगी है, विजन हैगा या चला रहे ने। अज
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਂ। कि ठीक है, बड़ा सानू भी दुख लग्या सी कि 3 ऐसे कानून आ गए ने, ऐसा सारा कुछ मतलब कि हो गया। साडे मेरे अपने भरा बच्चे, मेरे बजुर्ग, 700 बंदा भी खत्म होया, सड़कों के उपर रुले। सब तो बड़ा जिस टाइम गुरपुरब वाले दिन मोदी जी ने आकर के बगैर कोई पहला इन्फॉर्मेशन तो, नहीं तो हर गल कोई भी चीज़ अनाउंस होंदी है ना, ਉਹਦਾ पता लग जाता है कि कल आ अनाउंस करन लगे ने। मेरा ख्याल उन्होंने भी बीजेपी के भी उन्होंने साथियों तक नहीं सी पता, जो एकदम यही पता लग्या कि जिस टाइम उन्होंने मुबारकबाद दी, मुबारकबाद देंदे ही उन्होंने मतलब कि कहा सारे मैं कानून वापस लेना और मैं मतलब कि इस चीज़ की मैं पर इत्थे वड्डे सवाल ये खड़े होंदे ने कि जिहड़े 700 लोग शहीद होए ने, जिन्हां दे घर दे चिराग बुझे ने, वो लोग इन्हां चीज़ां नूं भुल पाउणगे क्योंकि जख्म तो हजे भी हरे ही नहीं। जख्म देखो ये तो गल भुलण वाली है, ये तो मैं भी कहनी है कि मेरे अपने उन्हां दे विच कई मेरे बिल्कुल बच्चों की उम्र दे ने, कई मैं पहले क्योंकि मेरे भरावां दी उम्र दे ने, मेरे बजुर्ग भी मेरे दे च गए ने, वो दिल दे चों गल ते नहीं जांदी। इस गल दा जिक्र मैं इस करके करिया कि बहुत लोग कहंदे ने कि गुरपुरब वाले दिन जो एक पवित्र दिन है, उस दिन नरेंद्र मोदी ने काले कानून वापस ले ले, पर जे ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? नहीं, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛ मेरी निजी राय यही है, मैं इस चीज़ ਨੂੰ नहीं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं कोई कमेंट नहीं दे सकती क्योंकि मैं हाले बिल्कुल नवी आई हाँ पार्टी के अंदर। अच्छा, थोड़े दिन होंगे ताकि फिर मैनू भी जरा कल्चर पता लगेगा तो मैं भी फिर उस चीज़ पर खुल के जवाब दे सकती हैं। जेकर सियासी पार्टियां की गल कर लीए तो वोटां नूं लैके, क्योंकि वोटां आ रही ने तो उम्मीदवार भी ऐलाने जा रहे हैं, तो किते ये तो नहीं लग्या कि हलका खरड़ तो तुहाडा नाम है जिहड़ा वो पिछे है कांग्रेस वजों, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੋੜਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਛੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पर मैं एक चीज़ कहनी है, जेकर कांग्रेस दे विच टिकट नहीं देनी तो उन्होंने 6 महीने साल पहला दस देना चाहिए किसी भी कि भाई तेरी टिकट नहीं होनी तो अपने ऑर्गेनाइजेशन दे विच ही काम करो। तुसी काम तो उहदे कोलों बंदे कोलों लै रहे हो, उस तरीके नाल ही सारे इलैक्शनां कराना। पर जिस तरह तुसी कहा है कि बंदे नूं दस दिता जाए कि तैनूं टिकट नहीं देनी, पर इस तो जे असीं किसी नूं कह दांगे कि तैनूं ही टिकट मिलनी है, वो फिर हल्के च घूमेगा ही नहीं, हल्के दे विकास दी गल्लां करेगा नहीं। मैं कहंदी उहनूं कहो, उहनूं इन्ना सब्ज़बाग भी ना दिखाओ, उहनूं ये भी ना कही चलो बस ठीक है करदे चलो देखो, करदे चलो देखो, यह चीज़ चल। पर जिस तरह कहा जाता है कि एक बाप जिहड़ा बच्चा ज़्यादा मेहनती हुंदा है, वो बाप उस बच्चे के प्रति ज़्यादा भावना दिखाउंदा है। तो इसी तरह पार्टियां भी देखती हैं, हरेक हल्के दे विच हरेक पार्टी दे 2-2 4-4 कैंडिडेट मैं तो बहुत देर तो देखती आ रही हूं, कोई भावना नहीं देखी जाती, कोई इस दे विच नहीं कि मेरा बच्चा बहुत काम करता मैनू दे दा। तो नलायक बच्चा हुंदा उहनूं कहंदे ने पहले इहनूं अगे ले आओ, तू तो कोई गल नहीं, तू तो तेरा तो कुछ नहीं है, तेनू टिकट नहीं मिली हैगी जां तेनू मैं टिकट ती होनी है कि तेरा तो कोई नहीं, तेरे बड़ा काम है, बड़ा कुछ पिया पार्टी के अंदर, तेनू बहुत कुछ मिल जाएगा। तुसी जिस तरह के कैप्टन अमरिंदर दे भी साबका OSD रहे हो, किते नाराजगी जो कुछ कैप्टन अमरिंदर नाल होया ते वो नाराजगी तो नहीं सीगी पार्टी छड्डण दा? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मेरा अपना ये निजी मेरा हैगा, ये मेरा निजी है, मैं निजी छड्ड के आई हां, मैनू कोई इस तरह दी नहीं कि भी उन्हां नूं इदां कर दिता तां करके होया, नहीं। अच्छा, तुहाडे अपने हलके दी समस्यावां दी गल कर लईए, किस तरह की समस्या लगती है कि आम लोग उन्होंने समस्या तो पीड़ित ने, उन्होंने राहत नहीं मिली कांग्रेस के समय? साडे देखो सब तो वड्डी गल है, साडे मेरे हलके दे अंदर पहला तो हॉस्पिटल ही नहीं है, प्राइवेट यूनीवर्सिटीज़ नूं असीं इन्ना मशरूम की तरह लैके आ गए हैं, पर किसी ने नज़र नहीं मारी हैगी कि की कुड़ियां वास्ते कोई कॉलेज हैगा, कोई स्कूल हैगा उन्हां वास्ते अच्छे नहीं है। खरड़ शहर इन्ना वड्डा मतलब कि वधिया पुराना शहर है, हुण उत्थे इस टाइम कितनी पॉपूलेशन होगी खरड़ हलके की? 2,62,63,000 के करीब पॉपूलेशन है उसकी, जिस दे विच 50% ला लो लेडीज़ ने तो 50% वो हैगे ने। हुण इन्नी पॉपूलेशन होते खरड़े विच तुहाडा एक तुहाडे कोल बिल्डिंग तुहाडा अपना बस स्टैंड ही है नहींगा। जदों कैप्टन साहब CM बने सी उस टाइम उन्होंने एक अनाउंस किया सी मैं बस स्टैंड,
ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਰਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ, ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਮਿਸ ਘਰ ਚਾਣਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ। ਕੁਰਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲਾਕ ਹੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਰਾਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀਗੀ 111 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। 111 ਦਿਨ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 23 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਾਕ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਬ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਜ਼ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਹੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ? ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੀ? ਮੈਂ ਅਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਪਾਈ। ਅਕਸਰ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ MLA ਕਿੰਨੇ MP ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਤੇ ਰਹੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕਾ, ਜੇ ਮੈਂ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਯੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕਿ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, MLA MP ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ MLA ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰੇ ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਗਰਚਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਡੋਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਵੈਸੇ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੈਪੇਬਲ ਸੀਐਮ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ? ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ? ਐਮਐਲਏ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ? ਰਾਤ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ? ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਰੋਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਰਕਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੌਣ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੈਡਮ ਗਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ 24।